کتے کو روٹی کھلانے کے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا، جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے۔ تو ایسے جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ بس رہا شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہ کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج نہ چھوڑا تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بازارو عورت ہے۔ جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفار پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی ایک تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنم لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دو نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالے کو لے کر گلی کے کونوں میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچے کو دودھ پیتا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کے مرحوم دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو، اہل اللہ کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنی اور اپنے چھوٹی بہن بھائیوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے ان کتے کے بچوں کو دودھ ڈال رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں
दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, उसके बावजूद 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, रात रात भर जाकर इबादत करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी से तंग आकर हराम काम नहीं किया, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। उस शख्स की यह तमाम बातें सुनने के बाद लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं और वे रोती रोती वहां से चली जाती है। जब वह शख्स रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि अपनी इबादत पर गुरूर और तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतों को रद्द कर दिया है। उसकी नमाजों को, हज को और रात रात भर जाग कर उसने जो इबादत की है, अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतें उसके मुंह पर दे मारी है, जिसके बाद फरिश्ते घसीटकर उसे जहन्नुम की जानिब लेकर जा रहे हैं, जबकि वह जिस्म फरोशी लड़की जन्नत की जानिब जा रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने कुत्ते के भूखे बच्चों को दूध का जो प्याला पिलाया था। अल्लाह ताला को उसकी वो नेकी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के तमाम किए गए गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उस लड़की को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, कभी कभी हमारे किए गए हज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, और कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी भी हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा एकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बार बनी इस्राइल में एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था कि उसे प्यास लगती है, जिसके बाद वह कुएं में उतरता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। जब वह कुएं से बाहर आता है तो उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है जो कि शदीद प्यासा होता है और बस प्यास की शिद्दत के चलते दम तोड़ने वाला ही होता है। जिसके बाद वह शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और अपने मोजों में पानी भरता है, मोजों को मुंह में दबाता है और कुएं से बाहर आकर अपने मोजों में भरा हुआ पानी कुत्ते को पिलाकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया कि उस औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया। ना तो उस औरत ने बिल्ली को कुछ खाने पीने को दिया और ना ही उसको खोला कि वह कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा ले, हत्ता कि वो बिल्ली मर गई, जिसके बाद औरत पर जहन्नुम वाजिब कर दिया गया। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामिक तारीख में हमें बहुत से ऐसे वाक़ये देखने को मिलते हैं कि किसी की छोटी सी नेकी ने उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है। तो अगर गली मोहल्ले में भी कुत्ते और बिल्लियाँ रहती है और आप घर का बचा हुआ खाना, रोटियां वगैरह उनको डाल देते हैं शाम को या रात को, तो यह बहुत बड़ी नेकी है। आपने भी अक्सर ऐसे वाक़ये सुने होंगे कि कोई शख्स कुत्ते और बिल्लियों को बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डाल दिया करता था, जिसके बाद उसके ऐसे हालात बदलते हैं कि जैसा हालात बदलने का हक बनता है। जिसके पास एक टूटी हुई साइकिल हुआ करती थी, वो कोठियों, गाड़ियों और बंगलों का मालिक बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, कुत्ते और बिल्लियों को घर का बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डालना बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि यह जानवर भूखे होते हैं और हो सकता है कि आपकी डाली गई रोटी, आपका डाला गया खाना किसी ऐसे जानवर की जान बचा ले जिसकी दुआ आपकी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी। और ऐसे वाक़यात मैंने खुद देख रखे हैं और आपने भी ऐसे वाक़ये ज़रूर सुन रखे होंगे कि कुत्ता और बिल्ली को कोई शख्स रोटी डाला करता था, जिसके बाद उसकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। अगर आपने भी ऐसा कोई वाक़या सुन रखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल नेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और नोटिफिकेशन
کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔